Hello students, in this class we study about the principle of conversion of solar radiation into heat. So the heat conversion by greenhouse effect. So what are the principle? So actually we know the sun will emit a short wave radiations from sunlight, and so we know the radiation from the sun and earth. So solar radiation is of shorter wavelength, that is higher frequency, and emits more energy, but the terrestrial radiation, that is in the earth radiation, is of longer wave, that is low frequency, and emits lesser energy. So we know these are all the blue color is are all of shorter wavelength, and red color is of longer wavelength, that is being emitted from the earth. And actually what happens when a radiation is being emitted from the earth, it long wave radiation trapped in the atmosphere. This long wave radiation will not go into the extraterrestrial. It will be trapped inside the atmosphere, and only the short wave radiation will incident on the earth's surface. And so some of these long wave radiations may be reflected back. Only some of them will be reflected back. Most of them will be trapped inside this atmosphere. So this we should have to know before starting this solar thermal collectors and all. We should know that the sun will emit short wave radiation, and what are the different types of radiation that sun will emit? That is ultraviolet, visible light, and near infrared. So infrared we can categorize it as a long wave radiation, and whatever the radiation which the sun will emit is of ultraviolet and visible light. So these are all the types of radiations that will strike the earth. Short wave radiation from the earth, it will reach the earth and it will warm the earth. So now we see the greenhouse effect. Now we see what we mean by greenhouse effect. Sunlight passes through the atmosphere and warms the earth's surface. This heat is radiated back towards the space. It will be radiated back towards the earth. Most of the outgoing heat is absorbed by greenhouse gas molecules, that has carbon dioxide, sulfur, SF6, CH4, etc., and re-emitted in all directions, warming the surface of the earth and the lower atmosphere. So what happens, this CO2 and all, whatever the heat which should be passed to the extraterrestrial, അതായത് ഈ ഹീറ്റിന് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഇവിടെ ഈ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൂടും. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാറ്. അപ്പം the energy from the sun comes in the form of light, a short wave radiation that we known as the short wave radiation. When this radiation strikes a solid or liquid, it is absorbed and transferred into the heat energy. Material becomes warm and stores the heat, conducts it to the surrounding material such as water, air, and etc. So that is why we can have an hot water once if you place it in a noon. Afternoon, if you place a cup of cold water, we will be getting some of warm water. Why? Because this short wave radiation is being absorbed by the water molecules and it will becomes hot, it becomes warmer, and radiated to the other material of lower temperature. Thus radiation is okay. Now we see the visible sunlight absorbed on the ground at a temperature of 20 degrees centigrade. For example, the sun emits light at a wavelength of 10 micron per meters, but carbon dioxide in the atmosphere absorbs the light of that wavelength and back re-radiates it to the earth. അതായത് സണ്ണിൻ്റെ എന്തൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് എർത്തിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് എർത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യണം, ആ എർത്തിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ആ റേഡിയേഷൻസ് എർത്തിൽ നിന്ന്
റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയലിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനെ ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് അബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും എർത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ബ്രിങ്സ് ആൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധിച്ചു. Okay, now we have seen that that is glass easily transmits short wave radiations. ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷനെ ഈസിലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ദി ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ്ങർ വേവ് റേഡിയേഷൻ. ലോങ്ങർ വേവ് റേഡിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഷോർട്ട് വേവ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹയർ എനർജി, ലോങ്ങർ വേവ് പറയുമ്പോൾ ലെസ്സർ എനർജി. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് വേവിൽ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവും, അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതെന്ത് ചെയ്യും, സണ്ണ് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്തിനാ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, ബ്ലാക്ക് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽ. ബ്ലാക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, വൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാത്തിനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് അതിനെ സോലാർ റേഡിയേഷനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്തു, പിന്നെ അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. അതൊരിക്കലും ഇതിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല. Once the sun's energy has passed through the glass windows and have been absorbed by some material inside, the heat will not be re-radiated back outside. അതായത് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരിക്കലും അത് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർബറിൻ്റെ സർഫേസിലുള്ള ഹീറ്റ് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ദ ഗ്ലാസ് ആക്ട് ആസ് എ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ്, ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ഹീറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല, ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും. സോ സോളാർ കളക്ടർ ഫോർ ഹോം ഹീറ്റിംഗ് ആൾമോസ്റ്റ് ഹാവ് 1 or more ഗ്ലാസ് കവർ. അതുകൊണ്ടാണ് സോളാർ ഹീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഗ്ലാസ് കവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് പോലെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇൻ ദി എബോവ് ഫിഗർ എ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റഡ് അബ്സോർബർ. So in the above figure, a black painted plate absorber the incoming sunlight. Above it is fixed in a plate ordinary window glass. So in this figure, once the short wavelength will come here and the absorber will absorb the short wave, and some of the surfaces in the surface of the black absorber it may emit the infrared radiation. But what happens, the glass will not emit these infrared radiations to the outside. It will act as a trapping devices for long wave. It will not emit long wave, it will only absorb short wave. Okay, so this is the wavelength. So next one, we see different types of solar thermal collectors. ഏതൊക്കെ സോളാർ തെർമൽ കളക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. സോളാർ കളക്ടർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ കളക്ടിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദി എനർജി ടു എ ഫ്ലൂയിഡ് പാസിംഗ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. There are 2 types of solar collectors, that is non-concentrating, that is flat type, and concentrating, that is focusing type. So 2 type of solar collectors are there. Non-concentrating flat type ഉം concentrating focusing type ഉം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോളാർ കളക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഫോർ ലോ ഹീറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതായത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൈ ഹീറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്, regions with more than 2500 watt per meter square annual sunshine. അത് കൂടുതൽ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സൺഷൈൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് വെക്കാവൂ. നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് ഹോം അപ്ലിക്കേഷനിൽ വെക്കാം. സോ 2 തരത്തിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടർ. കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻസിലേക്ക് കാണിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതില്ലേ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്തെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ
അതായത് ഒരു സണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് എനർജിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ ഹീറ്റാവും. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പറായിട്ട് മാറും. ആ ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പറായിട്ട് മാറി അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് എനർജിനെ കൺവേർഷന് പോയിട്ട് അത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ പോയിട്ട് അതിന് വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ടർബൈൻ റൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഹീറ്റ് എനർജിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റ്ലി സൺ എനർജിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി തെർമൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് തെർമൽ എനർജി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ്. അതായത് ഒരു 90 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ അതേപോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സാണ്. It is temperature below 90 degrees centigrade are required. This type of collectors are used. ഈ 90 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിനെക്കാട്ടും കുറവുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാവൂ. മെയ്ഡ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ പാനൽസ് ഓഫ് 1.7 to 2.9 square mm in area, relatively simple to construct and erect. They can collect both direct and diffuse radiation. ഒരു ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. സോ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവർ വിച്ച് മേ ബി ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഗ്ലാസ് ഒരു ട്രാപ്പ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അത് എന്ത് ഷോർട്ട് വേവിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ലോങ് വേവ് അതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് ലോങ് വേവിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. ലോങ് വേവ് ഒരിക്കലും അത് ഇമിറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഷോർട്ട് വേവ് ബട്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലാണ് എന്ത്, ഗ്ലാസ്. ആ ഗ്ലാസ്സാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്യൂബ്സ്, ഫിൻസ്, പാസേജ് ഓർ ചാനൽസ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിത്ത് കളക്ടർ അബ്സോർബ് പ്ലേറ്റ് ഓർ കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ടു ക്യാരി വാട്ടർ, എയർ ഓർ അതർ. ആ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, ആ ട്യൂബിലേക്ക് കൂടെ വാട്ടറും ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വി സി ദിസ് വൺ. സോ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാണുന്നില്ലേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ. ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും. സോ ഇതാണ് എന്താ, നിങ്ങളുടെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക്. വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് വാട്ടർ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, കോൾഡ് വാട്ടർ വന്ന് അത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്യൂബിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അത് ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട് മാറി അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് കൂടെ പോയി ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ട്യൂബിലേക്ക് കൂടെ പോയി നിങ്ങളുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഹോം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇതിവിടെ ബഫർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഹീറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഹീറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഹീറ്റ് വാട്ടറായിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ തെർമൽ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആദ്യം ഒരു 2-3 ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സർഫേസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്ലാസ് സർഫേസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അബ്സോർബർ ഉണ്ടാവും, അതാണ് ട്യൂബ്സ്. ഒരു ട്യൂബ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുക. ഇത് വാട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റാണ്, ഇത് വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റാണ്. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോകും, വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് കൂടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സൺ എനർജി ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഇതിലെ കൂടെ വരും, ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് ഇതിലെ കൂടെ ട്രാപ്പായി മാറും. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കോൾഡ് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടറായി മാറി നേരെ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ ഇതിനെ ഇത്രയും ഹീറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് വെക്കണം. പിന്നെ ഇത് ഹൗസിങ് വെച്ചാൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇതാണ് ട്യൂബിങ്. സോ ഇതിവിടെ നോക്കാം, ഇതാണ് നമ്മൾ ട്യൂബ് എന്ന് കാണും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സൺലൈറ്റ് വരും, ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിലേക്ക് കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. ആരോ അതിലേക്ക് കൂടെ തന്നെ വരും. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് പോകും. ഇത് എന്ത് ചെയ്തു, അത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല, അത് ഡയറക്റ്റ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. പിന്നെ കോൾഡ് വാട്ടറിനെ ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട്
ഇതിവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതിനാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവർ വേണം, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയം വേണം. ഇതാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയം. സോ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഓയിൽ ആയിരിക്കാം, മോൾട്ടൺ സാൾട്ട് ആയിരിക്കാം, ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാം, ലിക്വിഡിൻ്റെ വാട്ടർ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അബ്സോർബർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയത്തിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് അബ്സോർബർ. അബ്സോർബർ യൂഷ്വലി ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളറായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് ക്രോം കളറായിരിക്കും. So we can see absorber normally metallic or black surface, insulation at the back side to minimize heat losses. Standard insulating materials like fiber glass can also be used. Casing for protection. So ഇത്രയാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് സോളാർ കളക്ടർ. ഇനി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് സോളാർ കളക്ടർ may be divided into two main classifications: liquid heating collectors and air or gas heating collectors. Liquid heating collectors are used for heating water and non-freezing aqueous solutions and occasionally for non-aqueous heat transfer fluids. അതായത് ഇത് വാട്ടർ ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. The air or gas heating collectors are employed in solar air heaters. So the advantage of flat plate collectors എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? They have the advantages of using both beam and diffuse radiation. ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, ബീം റേഡിയേഷനും ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷനും ഉപയോഗിക്കും. They do not require orientation towards sun. സണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് ഫേസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. സണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് ഹീറ്റ് ആയിക്കോളും. They require little മെയിൻ്റെനൻസും വളരെ കുറവാണ്. They are mechanically simpler than the concentrating collector, absorbing surface and orientation device of focusing collectors. അത്രയൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല, മെക്കാനിക്കലി സിംപ്ലർ ആണ്. സോ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സോളാർ എയർ ഹീറ്റേഴ്സാണ്. ഇവിടെ പല ഈ കാനഡ പിന്നെ റഷ്യ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. -5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, 2 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡേ ലൈറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് സോളാർ എയർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ റെസിഡൻഷ്യൽ buildings and drying agriculture produce and lumber and heating greenhouses and air conditioning buildings using air heaters as the heat sources for heat engines such as Brayton and Stirling cycle. So ഇത് ഒരു എയർ ഹീറ്ററായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. So next one we see about the concentrating collectors. കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബീം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൺ എനർജി ഡയറക്റ്റ്ലി വന്നു, ഡിഫ്യൂസ് എനർജി സൺ എനർജി ഡയറക്റ്റ്ലി വന്നു, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണു, ഈ അബ്സോർബറിലേക്ക് പോയി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സൺ എനർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വീണിട്ട് ചിലപ്പം എന്താ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫേസ് മാത്രമേ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെക്കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് എവിടെയാണെങ്കിലും തന്നെ അത് ഡയറക്റ്റ് അബ്സോർബറിലേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടി നോക്കും. സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സൺലൈറ്റ് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് അബ്സോർബറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അബ്സോർബറിൻ്റെ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നോക്കും. ബട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല. സൺലൈറ്റ് എവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈക്വലായിട്ട് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അതേ ഹീറ്റായിരിക്കും ഈ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സാണ്. ഓക്കെ.